रोजाना लोकनाथ टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी हुई हर खबर तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश लगातार करते रहे हैं ते करते अगे भी रहांगे। इस वेले दी वड्डी खबर ये आ रही है कि किसानां दी हुण आपसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। जिथे असीं खड़े हाँ इत्थों कुछ ही दूरी के उपर किसानां दी आपसी मीटिंग चल रही है, जिस दे विच ये फैसला होवेगा कि जिहड़ा केंद्र दे वल्लों किसानां नूं मीटिंग दा सद्दा भेजिया गया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ 5:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि कदों मीटिंग होगी, पर कल किसानों के वलों कल की मीटिंग के विच ये फैसला नहीं लिया गया। कल दे विच कुछ अहम फैसले लए गए सी, जिहदे विच उन्हां दे वलों कहा गया सी कि 23, 24 ਅਤੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 26, 27, 28 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਇਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੱਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ कि जिहड़ी केंद्र दे नाल मीटिंग होनी है उहदे की रूप रेखा होवेगी, कदों ये मीटिंग होवेगी जां नहीं होवेगी, जां फिर किहड़ियां हालातां दे विच ये मीटिंग होवेगी। दस दिए कि आखिरी जिहड़ी मीटिंग हुई सी 8 दसंबर नूं हुई सी अमित शाह दे नाल, उस तो बाद लगातार गलबात रोकी हुई सी किसानां अते केंद्र सरकार दी। तां उस तो बाद सद्दा भेजिया गया हुण केंद्र सरकार दे वल्लों किसानां नूं कि जेकर तुसीं यस और नो दी रणनीति तो अगे वध के साडे गलबात करने तैयार हो तो जदों मर्जी तुसीं जिहड़े हैगा मीटिंग साडे नाल कर सकदे हो। तो उस तो बाद केंद्र दे इस सद्दे दे उपर किसानां दे वल्लों एतराज़ भी जताया गया सी, कहा गया सी कि केंद्र दे वल्लों ना तां कोई इस सद्दे दे विच जिहड़ा हैगा कोई समा ही दस्सिया गया कि कदों मीटिंग होवेगी जां ना तां कोई स्थान ही दस्सिया गया। तो दूजे पासे केंद्र दे वल्लों ये गल कही गई सी कि असीं किसानां दी सहूलत नूं देखदे होए असीं उन्हां दे उपर ये गल छड्डी है कि तुसीं जदों कहोगे उदों मीटिंग हो जाएगी, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ जानना चाहते हैं कि ये मीटिंग होवेगी कदों, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा चल रहा है। लगातार लोगों के वलों भी केंद्र सरकार के वलों भी किसानों के वलों भी यही गल कही जा रही है कि जिहड़ी गलबात होनी चाहिए है, गलबात के राही ही टेबल टॉक के राही ही ये मसले नूं हल किया जा सकता है। तो गलबात होनी लाजमी है किसानां अते केंद्र सरकार के विचाले। तो उस दे मद्देनज़र ही केंद्र सरकार के वलों सद्दा भेजा गया तो हुण मीटिंग दे विच इह जिहड़ा फैसला लेना है केंद्र सरकार नाल मीटिंग करनी है जां नहीं करनी, इस नाल रिलेटेड जिहड़ा फैसला लेना है किसानां दे वल्लों। तो बहुत सारे लोगों की ये अख भी टिकी हुई है। तो ये भी तुहानूं एक बार फिर तो दस दिंदे आ कि आखिरी जिहड़ी मीटिंग हुई सी वो 8 दसंबर नूं हुई सी किसानां दी अमित शाह दे नाल। उस तो बाद कोई मीटिंग नहीं हुई सी। तो उस तो बाद हुण पटीशनां भी पाईआं गईआं सीगीआं, सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशनां भी पाईआं गईआं सी किसान अंदोलन दे मद्देनज़र। किसान अंदोलन दे कुछ पटीशनां उलट पाईआं गईआं सी, कुछ किसान अंदोलन दे हक दे विच पटीशनां पाईआं गईआं सी। तो वो पटीशनां नूं क्लब कर लिया गया सीगा। क्लब करन तो बाद उत्ते सुनवाई हुई, सुनवाई दे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये गल पुछी गई सी केंद्र सरकार नूं कि जिन्ना टाइम इस मसले दा हल नहीं हो जाता कि तुसीं ये कानूनां नूं पेंडिंग रख सकदे हो, कानूनां नूं लागू करन तो रोक सकदे हो। तां हाले तक केंद्र सरकार दे वल्लों इस दे विच
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੌਨ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।